ओम शांति 25 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा तुमर दृष्टि को निर्विकारी करने पाई आसिछंती। तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली सेथिपाई तुमर दृष्टि केबे भी विकारी हेबा उचित नुहे। बाबा तुमर दृष्टि को निर्विकारी करने पाई आसिछंती। तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली सेथिपाई तुमर दृष्टि केबे भी विकारी हेबा उचित नुहे। प्रश्न तुम भली बेहद्र सन्यासी मानकु बाबा केउ गोटिए श्रीमत देइछंती। तुम भली बेहद्र सन्यासी मानकु बाबा केउ गोटिए श्रीमत देइछंती। उत्तर बाबांकर श्रीमत हेला तुमको नर्क एवं नर्कवासी मानक ठारू बुद्धि जुग को तुटाई स्वर्ग को मने पकाइबाकू हेबो। गृहस्थरे रही मध्य नर्क को बुद्धिरु त्याग करि दियो। एही पुराणा दुनिया हेउछि नर्क। तुमको बुद्धि रे एही पुराणा दुनिया को भूलिबाकू हेबो। एपरि नुहे जे निजर घर गृहस्थ को त्याग करी आउ गोटे स्थान को चली जीवो। तुमर एहा हेउछि बेहद्र वैराग्य अर्थात पुराणा दुनिया ठारू वैराग्य। वर्तमान तुमर वानप्रस्थ अवस्था तुमको सब किछि छाड़ी घर को जीवाकू हेबो। ओम शांति। शिव भगवान वाच आउ कहार नाम कहू नाहंती। एहांकर अर्थात ब्रह्मांकर नाम मध्य कहू नाहंती। बाबा पतित पावन तेणु पतित मानकु पवित्र करिबा पाई से निश्चित भावरे एठाकु आसीबे। बाबा पवित्र हेबार उपाय मध्य एहिठारे ही कहुछंती। सेथिपाई शिव भगवान वाच रहिछि। श्रीकृष्ण भगवान वाच नुहे। एकथा तो समस्तंकु निश्चित भावरे बुझाइबा दरकार। तुमे माने जो ब्याज लगाइछ सेथिरे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर समस्त रहस्य दर्शा जाइछि। एही ब्याज लगाइबा किछि कम कथा नुहे। एहा हेउछि इशारार कथा। तुमे समस्ते पुरुषार्थर क्रमानुसारे आस्तिक हेउछ तेणु निश्चित भावरे क्रमानुसारे बोली कहिबा। अनेक अछंती जेउ माने कि रचयिता एवं रचनार ज्ञान मध्य बुझाई पारु नाहंती। तेबे एमानकु कोन सतोप्रधान बुद्धि बोली कुहाजिबो कि? एठारे सतोप्रधान बुद्धि रजह बुद्धि तथा तमह बुद्धि संपन्न मध्य अछंती। जिए जेउ भली भाबे बुझाई थांती तांको सही भली उपाधि मिली थाए। ये सतोप्रधान बुद्धि ये रजह प्रधान बुद्धि अटंती। किंतु एकथा काहाको मुहरे कुहा जाई न थाए कारण दुखी होई जिबे। क्रमानुजाई तो रही थांती। फास्ट क्लास जिनिसर मूल्य मध्य बहुत अधिक होई थाए। एबे तुम मानकु सच्चा सच्चा सतगुरु मिलिछंती। तेणु जानुछ जेते बेले सतगुरु मिलुछंती सेते बेले सिए तुमको एकदम शुद्ध पवित्र करि देउछंती। देवी देवता माने सत्यवादी थिले जेउ माने पुणी वाम मार्ग रे जाई मिथ्यावादी होई जाइछंती। सत्य जुगरे केवल तुमी देवी देवता माने ही रहिबो आउ केही रहिबे नाही। केही केही तो कहउछंती एभली किपरि होई परिबो काहेकि ना सेमानक पाखरे ज्ञान नाही। एबे जानुछ आमे नास्तिकरू आस्तिक हेउछु। रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान को तुमे माने एबे सठिक भावरे जानुछ। नाम रूपरू अलगा वस्तु को देखि हुए नाही। आकाश शून्य हेले मध्य अनुभव करा जाई थाए ना एहा आकाश एहा ही ज्ञान। तेबे सब किछि बुद्धि उपरे निर्भर करुछि। रचयिता एवं रचनार ज्ञान एकमात्र बाबा ही देउछंती। एकथा मध्य लेखिबाकू हेबो। एठारे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान मिली परिबो। एही भली बहुत स्लोगान रहिछि।
ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଲୋଗାନ, ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ଆସ୍ତିକ ହେବା ପାଇଁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାସ୍ତିକପଣିଆ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସ୍ତିକ ହେଉଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ ନା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ବହୁତ ନୀଚ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଦମ ଗଡରେଜର ତାଲା ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତୁମେମାନେ ଶତକଡ଼ା 100% ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହୁଛ। ତୁମ ପାଖରେ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଅଛି। ବାବା ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଏହି ପାଠକୁ ନିଜେ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସ୍କୁଲକୁ କୁମାର କୁମାରୀ ଉଭୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ନା। ଏହି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ହିଁ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କେବେ ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇବାର ଦେଖିଛ? ସେଠାରେ କେବେ ଏଭଳି ବିକାରୀ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ଆଖି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୈତାନ ଅଟେ। ବାବା ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି ଶୁଣିଥାଏ, କହିଥାଏ ଏବଂ କରିଥାଏ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସୁଧାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନରୂପୀ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଉପନିଷେଦ ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଉପକରଣ। ଜପ, ତପ, ତୀର୍ଥ ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭକ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବୁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିବୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଏହି କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ ଯେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଦେବତା ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହିଭଳି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ଏବଂ ମହାରାଣୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେହିଭଳି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ବାବା ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଭୂମିରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଭୂମି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଧରିତ୍ରୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ ହୋଇଛି ତାହାର କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାରତ ଭୂମି କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହାର କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବାକି ଭାରତ ତ ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ପୁଣି ଏହି ଭାରତ ହିଁ ମିଥ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି। ଭାରତର ହିଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ସତ୍ୟତାର ଭୂଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାବଣ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟାର ଭୂଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଶେଷରେ ପୁଣି ସତ୍ୟର ରତି ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ କେହି ସତ୍ୟ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ତ ଗୃହସ୍ଥୀ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅର୍ସ ବା ଅନୁଗାମୀ କିପରି କୁହାଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର, କାରଣ ତୁମକୁ ଏବେ ଦେବତା ହେବାର ଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି କି? ସେମାନେ ତ ବାରମ୍ବାର ବିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ନିଜର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଧନ ଦାନ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମମତା ରହିଥାଏ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରେ ଏମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ବାନାପ୍ରସ୍ଥ ନେଲେ ଭଲ ହେଲା, ଆମକୁ ତ ଚାବି ମିଳିଗଲା। ବାପା ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତେଣୁ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତୁମେମାନେ ଏକଥା ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦେବୀ ଦେବତା, ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇଯିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କାହିଁକି 4 ଭୁଜା ଦେଇଛନ୍ତି? ତେବେ 2ଟି ଭୁଜା ପୁରୁଷ ଆଉ 2ଟି ଭୁଜା ନାରୀର। ଏଠାରେ କ'ଣ 4 ହାତ ବାଲା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି? ଏକଥା କେବଳ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ 2ଟି ଭୁଜ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, 2ଟି ଭୁଜ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର। ଉଭୟ ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ନର୍କକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏହି ନର୍କକୁ ଭୁଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ନର୍କ ଏବଂ ନର୍କବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ରହିଥାଏ ନା ଯେ ଆମେ ପାସ୍ କରି ପୁଣି ଏହିଭଳି ହେବୁ। ଆଗରୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଗୁରୁ କରୁଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯିଏକି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉଭୟଙ୍କୁ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଭୁଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ହିସାବ କହିଦେଉଛ। ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଆସି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବ ବାବା ବୋଲି କହିବା। ସେ କିପରି ରଚନା କଲେ, ପୋଷ୍ୟ କଲେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯିଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବତାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ 60 ବର୍ଷରେ ଗୁରୁ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଗୁରୁ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆରେ
ଛୋଟ ବୟସରୁ ଗୁରୁ କରିବାର କି ଦରକାର? ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି କମ୍ ବୟସରୁ ମରିଯିବେ ତେବେ ସଦ୍ଗତି ପାଇଯିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛ, କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁରୁ ତ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଠୋର ଜଞ୍ଜିର ରହିଛି। କେତେକ ଜଞ୍ଜିର ମୋଟା ଏବଂ କେତେକ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ ଉଠାଇଲେ ତାକୁ ମୋଟା ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେଉଛି। କେହି କେହି ତୁରନ୍ତ ଆସି ତୁମଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ମାଳାର ଦାନା ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଗୁରୁ କହିଲେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇ ଚାଲ, ବାସ୍ ରାମ ରାମର ଧୁନ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ବାଜା ବାଜୁଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ବହୁତ ମଧୁର ଲାଗିଥାଏ, ବାସ୍। ବାକି ଏମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା କିଏ ଶିଖାଇଛନ୍ତି? ଗୁରୁମାନେ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କଳିଯୁଗ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ତ ବହୁତ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବାକୁ ଥିବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ, କହିବେ ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ କଥା। କେହି କେହି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଉଛ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆସି ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତିକ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତିକ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ସବୁଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ସବୁଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ଯାହାର କୌଣସି ବି ଦେହ ବା ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଫରିସ୍ତା ଅଟେ। ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ପାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଧରଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଧରଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା। ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଫରିସ୍ତାମାନେ ହିଁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି।
ସ୍ଲୋଗାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାଣୀ ସହିତ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାଣୀ ସହିତ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେବା ବଦଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେମ କର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେବା ବଦଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେମ କର। ସମୟ ରହିଛି ଅଳପ ବାକି ନିଜ ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଣିକି। ସମୟ ରହିଛି ଅଳପ ବାକି ନିଜ ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଣିକି। ହୋଇଯିବୁ ଧନ୍ୟ ଭବୁ ଉଦ୍ଧାର କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେବା ବଦଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେମ କର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେବା ବଦଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେମ କର। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଣ ଥିବୁ ହୃଦୟରେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଧରିବୁ। ଭୁଲି ଶାରୀରିକ ମୋହ ମାୟାକୁ ସବୁ ସମର୍ପିବୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଣ ଥିବୁ ହୃଦୟରେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଧରିବୁ। ଭୁଲି ଶାରୀରିକ ମୋହ ମାୟାକୁ ସବୁ ସମର୍ପିବୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ରୋଗ ବୈରାଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ରୋଗ ବୈରାଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। କରମର ଗତି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେବା ବଦଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେମ କର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେବା ବଦଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେମ କର। କର୍ମର ହିସାବ ଦେବୁ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ ତୁ କେଉଁ କଥାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଭରି ଗୁଣରେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଯିବୁ ମହିରେ। କର୍ମର ହିସାବ ଦେବୁ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ ତୁ କେଉଁ କଥାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଭରି ଗୁଣରେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଯିବୁ ମହିରେ। ଏତିକି ମକର ମନେ ରଖିବୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ନେହୀ ହୋଇବୁ। ଏତିକି ମକର ମନେ ରଖିବୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ନେହୀ ହୋଇବୁ। ସରଗେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଘର କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେବା ବଦଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେମ କର। ସମୟ ରହିଛି ଅଳପ ବାକି ନିଜ ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଣିକି। ସମୟ ରହିଛି ଅଳପ ବାକି ନିଜ ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଣିକି। ହୋଇଯିବୁ ଧନ୍ୟ ଭବୁ ଉଦ୍ଧାର କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେବା ବଦଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେମ କର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସେବା ବଦଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେମ କର।